السلام علیکم ناظرین، میں سیدہ ظاہرہ عابدی آپ کی میزبان آپ کی خدمت میں اپنے شہر کراچی کا ایک حساس موضوع لائی ہوں، اور وہ موضوع ہے کہ کراچی کی بندرگاہ کو ابوظہبی کے حکومت کو 50 سالہ لیز پر دیا گیا ہے اس کے امپرومنٹ کے لیے۔ بہت اچھی خوشخبری ہے یہ، لیکن اگر دیکھیے تو ایک دل کو تکلیف بھی پہنچی، کیونکہ ابوظہبی پاکستان سے چھوٹا ملک ہے اور پاکستان اس وقت قرضے کی دلدل میں ہے، معاشی ابتری کی آخری حدوں کو چھو رہا ہے۔ ایسے میں یہی ایک صورت رہ جاتی ہے۔ اس سے پہلے ہوٹل روزویلٹ بھی میرا خیال ہے بک چکا ہے، اور اب یہ نوبت آئی ہے کہ دے رہے ہیں، لیز پر دی جا رہی ہیں ہمارے فضائی روٹس، ہمارے بندرگاہ کے وسیلے۔ لیکن جو کرے اللہ بہتر کرے، آنے والے وقت میں پروردگار عالم پاکستان کو اس معاشی بحران سے نکال لے انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ۔ میں سن 2016 میں گئی تھی، 14 میں گئی، پھر 16 میں گئی۔ اس وقت میں نے دیکھا، بندرگاہ میں ضرور جاتی ہوں، لیکن جاتی تھی جب کراچی جاتی تھی۔ 16 کے بعد نہیں گئی، میرا دل اتنا بوجھل ہوا، یقین کیجئے کہ اتنی خستہ حالی ہے وہاں بندرگاہ پر، ٹوٹی ہوئی برتھیں، ٹوٹی ہوئی ان کی سیڑھیاں، وہ وہی ہے جو انگریز بنا کے گئے ہیں نا 200 سال پہلے۔ اس کو بھی اگر مینٹین کیا جاتا تو ایک حد تک درست تھا، مینٹین بھی نہیں کیا گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ خستہ حالی کی آخری حد پہ موجود ہے، ابھی تک تو موجود ہے، آنے والے وقت میں اگر کیئر نہیں کی گئی تو وہ ختم ہو جائے گی۔ ایسا کیوں ہوا؟ یہ وجہ سب صاف ظاہر ہے کہ ملکی خزانے کا پیسہ ملک پہ نہیں لگایا گیا، عوام کے ٹیکسوں سے کمائی گئی کمائی بیرون ملک میں سوئس بینکوں میں رکھی گئی، بے نامی اکاؤنٹس میں رکھی گئی، اور کیا یعنی نوحہ ہے یہ ایک المیہ ہے پاکستان کی تاریخ کا، کہ اسے ایسے حاکمان ملے کہ جنہوں نے اپنی ذات کو دیکھا۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہم مر جائیں گے تو ہمارے لیے 2 گز زمین ہوگی اور چند گز کفن ہوگا، اور اللہ اللہ خیر اللہ باقی ہمارے اعمال ہوں گے۔ بھرتے رہے، محل بنتے رہے، اربوں کی پراپرٹیز بنتی رہیں، عوام کے لیے کچھ نہیں ہوا۔ اب ابوظہبی کے آگے آنے سے یہ چیز انشاءاللہ تعالی ہوگی، بہتر ہوگی، کہ ہماری بندرگاہ بہتر ہو جائے گی۔ بندرگاہ کی اہمیت کتنی ہے ہماری زندگی میں یہ تو آپ خود جان سکتے ہوں گے۔ اور پھر کراچی کی بندرگاہ، اوفو، جہاں خربوں کی تجارت ہوتی ہے، اور یہ خدا کا انعام ہے کیونکہ کراچی کی بندرگاہ کو کھاڑی ملی ہوئی ہے۔ کھاڑی اس پٹی کو کہتے ہیں جس کا سمندر بھی گہرا ہو، اور اس میں خود بخود جہاز آ کے کھڑے ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں، یعنی اس کا شیپ ایسا قدرت کی طرف سے بنایا گیا ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے کراچی کے لیے اور پورے پاکستان کے لیے، کیونکہ جو تجارت ہوتی ہے اور ملکی خزانے میں پیسہ جاتا ہے، اس کا 60% کراچی دیتا ہے، کم سے کم، ورنہ تو 85% ہے۔ اور بندرگاہ پر سینکڑوں مزدور دن اور رات کام کرتے ہیں، جن میں کراچی کے مقامی بھی ہیں اور پاکستان کے تمام شہروں سے، بالخصوص خیبر پختونخوا اور پنجاب سے میرے ہم وطن، بچے، نوجوان اور دیگر لوگ آئے ہوئے ہیں، میرے
शहर के बासी बन के रहते हैं और हक हलाल की रोज़ी कमाते हैं और अपने अक़रबा को भेजते हैं वो पैसा। खुदावंद करीम उनकी रोज़ी में बहुत बरकत अता करे, जो भी आए हैं। और बहुत उनका एहसान है कि उन्होंने अपने हक हलाल की कमाई के ज़रिए अपने बाल बच्चों को पालने का बंदोबस्त किया हुआ है। और मुझे यकीन है इंशाअल्लाह ताला के अबू ज़हाबी के इस अमल से, इस इक़दाम से यकीनन एक बाब खुलेगा बंदरगाह की तरक्की का, और ये दोबारा उसी तरीक़े से तरक्की कर जाएगी जैसे कि अंग्रेज़ों के ज़माने में तरक्की कर गया था कराची और उसका बंदरगाह। खाली फिर मैं समझती हूँ कि खाली ये बंदरगाह की तरक्की नहीं होगी, बल्कि ये शहर की तरक्की में एक माविन और मददगार साबित होगा ये कदम। अभी तो सिर्फ एक ही टर्मिनल की बात हो रही है जहाँ तक मेरी मालूमात है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद वासिक़ है कि मेरे शहर की बंदरगाह फिर से लहलहाएगी, फिर से जदीद हो जाएगी, फिर से उसके तमाम मामलात सुधर जाएंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। और साथ में मैं दुआगो हूँ कि मेरे वतन के जो हाकिमान हैं आने वाले वक्त में और मौजूदा वो अपनी ज़िम्मेदारियों को महसूस करेंगे और पैसा बाहर ले जाने से गुरेज़ करेंगे, बल्कि अच्छा तो ये होता कि जो पैसा बाहर गया है वो रज़ाकाराना तौर से वापस आ जाता और अपने अवाम की बहबूद पर खर्च होता यहाँ के। ये बड़ा अच्छा हो जाता अगर ऐसा होता तो। हुआ है, बहुत से मुल्कों में हुआ है कि लूटा हुआ पैसा वापस लाया गया है। खुदावंद करीम उनको तौफ़ीक़ दे दे जिन्होंने लूटा है, उन नेकी की तौफ़ीक़ दे दे कि वो लूटा हुआ पैसा खुद से वापस ले आएँ और पाकिस्तान के गली कूचों की और दरियाओं की और डैमों की हर जगह के जो जहाँ मुस्तहिक़ है वहाँ पे वो पैसा लगाएं और दुआएं लें अवाम की। कितने दिन जीता है इंसान? 70, 80, 90। और आज देखिए कि कैफियत ये है कि मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। जहाँ जाते हैं वहाँ पे लोग पीछे लग जाते हैं, जोर जोर के नारे लगाते हैं। और ये कोई अच्छी बात तो नहीं है ना कि पाकिस्तान जैसे इस्लामी मुल्क के हाकिमान को इस तरीके से गली कूचों में रुस्वा किया जाए। ये बिल्कुल अच्छी लगने वाली बात नहीं है। ये सर शर्म से, हर पाकिस्तानी का सर शर्म से झुक जाना चाहिए कि उसके हाकिमान इतने जालिम और बेदर्द हैं कि जिन्होंने अवाम का पैसा लूट के बैंकों में रखा है। खुदा करे मेरी आवाज़ उन लोगों तक पहुंच जाए जिन्होंने पैसा लूटा है, रखा है। वो अपने बच्चों के लिए सांपों के ख़जाने ना छोड़ के जाएं, ना अपनी कब्रों के लिए सांपों के ख़जाने छोड़ के जाएं। सांप उनके कब्रों में यकीन कीजिए, नाजायज़ पैसा कमाने वालों की कब्र में सांप भर जाते हैं। ये नाजायज़ काम का अंजाम ही बहुत बुरा होता है। खुदावंद करीम तौफ़ीक़ अता फ़रमाए हम सबको कि हम अल्लाह की रज़ा के लिए जिएँ और अल्लाह की रज़ा के लिए दुनिया से जाएँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरिल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन। अपनी मेज़बान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।